बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। महस्तनि नुस्ह लाकिन लस्तु अस्मउहु इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़्ज़ालि फ़ी सममी। इन्नी इत्तहमतु नसीह अश्शैबि फ़ी अज़ली वश्शैबु अबअदु फ़ी नुस्हिन अनित तुहमी। महस्तनि नुस्ह दे तर्जुमो मुंगा कड़े हुआ आवाज़ दर्जी करना और देशी आवाज़ बराबर दे करना। हाँ जी। महस्तन नुस्ह खालिस नसीहत तामा तवको लाकिन लस्तु अस्मउहु लेकिन ज़े नावरम यानी ने कबलम महज़ यमहज़ु खालिस कौल तवेलशी यो शे चे बिल्कुल सफ़ाशी खालिस शी अगे तम महज़ यमहज़ु वेलशी ओ नुस्हुन नसह यंसहु नसीहत कौल तवेलशी नसीहत कौल हम द नसीहत माना दा इरादतुल खैर लिल गैर इरादतुल खैर लिल गैर देता नसीहत वाई और नसह यंसहु दे माना खालिस की दिल्ली और बाद उलमा वाई चे दाद मिन सहतुन न दे मिन सहतुन माना स्तन तवाई लका पुस्तन बांधे चे यव कपड़ा डबल कपड़े सरा यव जायकी की नो हम दगसे पर नसीहत बांधे मखलूक द खालिक सर यव जायकी की मखलूक द खालिक न लिरीवी द नसीहत पर बुनियाद बांधे मखलूक खालिक सर मिलावशी दकावत नसीहत वाई। और लस्तु अस्मउहु माना दा अक़बलुहु ज़ेर न कबलों समिअ द कबलउल पमाना बांजरदी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह ताला दयागचा हमद कबलई चसोक दा अल्लाह ताला सना सिफत कई अद लस्तु अस्मउहु माना ज़वत इल्तिफात न कौम ज़ेर न कबलों। इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़्ज़ालि फ़ी सममी मुहिब्बुन खुबिया बिया गुजर मुहिब्बुन चदे लोग खुबिया बिया तेर शवे दे और अलिफ लाम चपो इसमें फ़ाइल माने दाखिल शी नागा मौसूली भी लेकिन हल मौसूली भी चदागा दे इसमें फ़ाइल द हाल और द इस्तक़बाल पमाना बांधी और चद हाल और द इस्तक़बाल पमाना नवी नागा द दवाम द पारई लका अल मुहिब्ब के अलिफ लाम मौसूली न दी ज़कच मुहिब ते हाल और दे इस्तक़बाल पमाना के न दे कि सोक आशिक भी वगैरह हमेशा आशिक भी दा न दे कि मुस्तक़बिल और फ़िलहाल आशिक थे। और उज़्ज़ाल द आज़िल जमदा आज़ल याज़िलु और याज़ुलु नसरा ज़रबा मलामत कौल तवाई स्वमम दबाबी समिअन दे स्वम यसमु कणेदुल तवाई और द कणेदु डुम्बाई दरजे त वक़र वाई वक़र और आखिरी दरजे त स्वमम वाई लका वयुहिब्बुका शैअ युअमी व युसिम जिस शी सर दे मोहब्बत भी नागबा ताउन दो कौन की ब्या बद तब्बर सदखकारी आगा बद तखकारी
المحب لا يرى الا محبوبه محب خپل محبوب ویني بل څوک نه ویني حبك الشيء يعمي ويصم دا ابو داود روایت ته ورپسې ان اتهمت نصيح الشيب في عذلي یقینا ما اتهمت بدنام اولغولا نصيح الشيب د سپین ویختو په نصیحت باندې فی عذلی زما په ملامت کولو کې سپین ویختو چې زه ملامت کړم نو ما په هغه باندې بدنامه او تهمت ولګو چې ته ولې ما ملامت کوې ته خو زما دشمن یې چې زما ویښته سپین شو اما ته نصیحت شروع کو چې بس کا ګاډې واډې پرېږده ځکه چې ویښته دې سپین شي نو دا د بوډاتوب علامت دی او چې بوډا شي بنده نو هغه بیا نه ځوانېږي د هغې نه وروسته مرګ دی زما تهمت ولګو د سپین ویښتو په نصیحت باندې فی عذلی زما په ملامت کولو کې والشیب ابعد فی نصح عن التهم حالانکه سپین ویښتو ډیر لري دي عن التهم د تهمت او د بدنامۍ نه فی نصح په نصیحت کولو کې سپین ویښتو سپینه ږیره بوډاتوب په دې باندې تهمت نه لګي بلکې دا ډیر ښه نصیحت کوونکی دی د دې دپاره چې بس اوس مرګ را روان دی او د سپین ویښتو نه وروستو بیا تور ویښته نه راځي فرمای انی ان اتهمتو دا تهمت چې دا په اصل کې ایو تهمتو نو واوې پتی بدل کړی دی او مجرد راځي وهم یهمو وهم کولو ته وایي او وهم یوهمو د باب سمعنا چې راشي نو حساب کولو ته وایي او اتهمت معنا تهمت لګول پښتو کې ورته بدنامه لګول وایي او عربی کې د تهمت تعریف ده نسبته الى شيء يوجب العار هغه شي ته نسبت کول چې هغه بنده شرمي د شرم هغه خبرې ته نسبت کول دی ته تهمت لکه پچا باندې د زنا تهمت لګي د پچا باندې د نور غلط خبرې د بد فعلای تهمت لګي نو دغه ته تهمت وای نسبت الشيء نسبته الى شيء يوجب العار ما بدنام ولغول نصيح الشيب نصيح الشيب یا اضافت صفت موصوف تا یعنی الشيب الناصح شیب موصوف ته او نصیح صفت ته یا اضافت مشبہ به ده مشبہ ته یعنی الشیب الذي كالناصح هغه سپین ویښتو چې هغه د نصیحت کوونکي په شان دي بنده ته خیرت را یادوي بنده ته مرګ را یادوي او درېیمه خبره ده چې نصیح الشیب دا نصیح په معنا د نصیحت ته یعنی نصیحت الشیبه د سپین ویښتو نصیحت او شاب یشیبو باب ضربه راځي د دې معنا ده ویښته سپینېدل د ویښته سپین وي او په احادیثو کې راځي چې هغې له رنګ ورکول غوره دي سور رنګ ورکول یا زیړ رنگ را ورکول دا غوره دي او تور رنگ ورکول ناجایز دي په حدیثو کې دا منع شوي دي چې دا نه دي کول پکار ها که څوک مجاهد وي نو بعض مجاهدینو ته د هغې اجازت وي او په شرع کې د دې ښه تفصیل لیکلی شوی دی او فی عذلی عذل يعذل عذلا ملامت کولو ته ویل شي
ضربه او نصره نه راځي او عذلي راغلی دی پکار ده چې عذلي راشي لیکن عذلي راغلی دی د وزن شعري د وجه نه چې د شعر وزن برابر شي او په عذلي کې مصدر مضاف شوی دی مفعول ته یعنی ملامت کول د سپین ویختو ما لره نو د عذل فاعل دی سپین ویختو او مفعول دی یا په بعض نسخو کې فی عدلی راغلی دی د عدلی معنا بشي فی عدولی عن السیئات چې زه د بدو کارونو نه ځان لرې کوم د بدو کارونو نه ښو کارونو ته مایله کېږم نو چې زه ښه کارونو ته راځم نو ما په تهمت لګو چې ته ولې دا کار کوې لیکن دا ډېر ښه کار دی چې زه ښه کارونو ته رالم او بد مې پرېښودو نو ما بدنامه ولګوله د سپینو ویښتو په هغه نصیحت باندې چې زه ملامته کولم والشیب ابعد فی نصح عن التهم دا واو حالیه ده الشیب مبتدا ابعدو دا خبر ده په هغه شرح کې ترکیب هم شوی ده تقریبا ډېر ترکیبونه پکې شوي دي او سپین ویښته او د شابه یشیب خپله معنا دا ده چې سپین ویښته د تورو ویښتو سره یو ځای شي بعضې ویښته سپین وي بعضې تور وي اول کې دغسې وي او بیا وروسته ټول سپین شي ابعدو ډېر لرې دي بعد یبعدو د کرومنه راځي بعد یبعدو او ابعدو اسم تفضیل ده مستعمل ده په من باندې ابعد من كل شيء دا ډیر لري دي د هر شي نه په نصیحت کولو کې او لري دي عن التهم د تهمتونو نه تهم د تهمت جمع ده او تهمت بدنامي ته ویل شي نو دا فی نصح او عن التهم دا دواړه د ابعد سره متعلق دي دا یو فعل سره یا د اسم تفضیل سره چې دو حرف جاره متعلق شي نو په دې کې څه خرابی نشته اگر چې بعض نحویین دې ته خلک ګوري خو په عربی کې ډېر استعمال دی نو دا ړومبی باب ختم شو او په ړومبي باب کې د عشق او د محبت بیانو نو په ظاهره کې د عشق مجازي بیانو او د دننه په حقیقت کې د عشق حقیقي بیانو اوس دویم باب فی المنع عن هوى النفس د نفس د خواهشاتونه په منع کولو کې دی چې نفس د خپلو خواهشاتونه منع کا نو فرمایي فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم فإن أمارتي پس یقینا بشکا زما نفس اماره چې هغه حکم کوي بالسوء په بدو باندې هغه حکم کوي په ګناهونو باندې چې ګناه وکړه متعظت هغه نصیحت نه قبلی من جهلها د نفس د جهالت د وجنه نفس مؤنث ده د نفس د جهالت د وجنه بنذیر الشیب والهرم په یارولو د سپینو ویښتو دا سپین ویښته چې بنده یری والهرمی او بوډاواله چې بنده یری نو زما نفس اماره دومره کلک دی دومره سخت دی چې هغه اړو د دې نه نصیحت نه اخلي او په کار دی چې د دې نه نصیحت اخیستی وي نو یقینا زما هغه نفس اماره چې هغه حکم کوي په بدو خبرو باندې نصیحت نه قبلی د خپل جهالت د وجه نه
د سپینو ویښتو په یارولو باندې او د بوډاوالي په یارولو باندې. نو نفس ما به الحیات ته وایي. علما فرمایي چې نفس او روح د جمهور په نسبت باندې یو دی. ما به الحیات دې ته نفس هم وایي، دې ته روح هم وایي. یا د نفس او د روح معنا ده البخار اللطیف المتولد من خلاصة الاغذیة، چې کومه غذا بنده خوري د هغې د خلاصې نه چې کوم بخار چې ځي راځي د هوا په بدن کې، نو دې ته نفس هم وایي، دې ته روح هم وایي. او آسانه ترجمه دا ده نفس او روح څه شی ده؟ مبدأ الحرکت والتدبیر، د حرکت او د تدبیر هغه مبدا پیدا کوونکی دی چې د هغه د وجې نه حرکت پیدا کیږي، د هغه د وجې نه تدبیر کیږي. نفس او روح یو دي، او بعضو روایاتو کې راځي نه، نفس او روح کې فرق دی. نو نفس هغې ته وایي چې هغه په بدای باندې حکم کوي، بد وي. او روح هغې ته وایي چې مزکا شي، یعنی په هغې کې پاک دامني پیدا شي، صبر پکې پیدا شي، او په هغې کې چې ده نو ښه اخلاق پیدا شي. نو چې خراب وي نو هغې ته نفس وایي، چې ښه وي نو هغې ته روح وایي. او بعضې وایي چې د نفس او د روح په منځ کې فرق دا دی ما به الحیات، چې د کمې د وجه نه بنده ژوندی وي نو هغه ته روح وایي. او ما به الشعور، چې د کم شي نه بنده ته علم راځي نو هغه ته نفس وایي. لکه چې بنده ویښ وي نو روح هم پکې شته، نفس هم پکې شته. او که ویده شو نو روح پکې شته، نفس نشته. روح شته ځکه چې ژوندی دی، او نفس پکې نشته ځکه چې تدبیر او تصرف نشي کولی، شعور او علم پکې نه راځي. نو خیر د نفس او د روح اوږد بحث دی، او هغه د بخاري په تقریرونو کې هم راځي. او زمونږ یو کتاب چاپ شوی دی د علم کلام کتاب ده بدء الامالی، د هغې شرح هم لیکلی ده بدر اللیالي، خو هغه د بعضو اسبابو د وجه نه په پاکستان کې چاپ کېدل ګران دي، په هندوستان کې 3 کرته چاپ شوی دی. نو په هغې کې د نفس او د روح ډېر تفصیل دی، خو ما تاسو ته خلاصه بیان کړه. نو خیر هغه نفس او هغه روح چې هغه مبدأ الحرکت والتدبیر، چې د هغې د وجې نه حرکت کیږي او تدبیر کیږي، نو هغې ته نفس وایي. نو د نفس ډېر قسمونه دي، خو د نفس هغه قسمونه به چې مونږ په اختصار باندې بیان کو، نو هغه دا ده چې نفس یو نفس اماره ده. نفس اماره هغې ته وایي النفس العاصیتو، هغه نفس ته چې هغه ګناهګاري، هغې ته امارة بالسوء وایي. او دویم نفس ده نفس لوامه. نفس لوامه هغې ته وایي المختلطة بین الطاعات والمعاصي، چې هغه ګډوډوي ښه کارونه بد کارونه، ښه کار هم کوي بد کار هم کوي. لکه مونږ تاسو ښه کار هم کوو بد کار هم کوو، غیبت کوو نو دا بد کار دی، موزونه کوو نو دا ښه کار دی، یا نور دغسې واخله. نو دې ته نفس لوامه وایي. او نمبر 3 دریم نمبر نفس مطمئنه ده. نفس مطمئنه هغې ته وایي په اسانو الفاظو کې النفس المطیعة، هغه نفس چې هغه تابعدار وي نو هغې ته نفس مطمئنه وایي. یا به داسې ووایو چې نفس مطمئنه څه ته وایي التي اتصفت، چې هغه موصوف وي، التي تزینت، چې هغه ښایسته شوې وي بالعقائد الصحیحه والاعمال الصالحه والاخلاق الفاضله. عقائد هم صحیح وي، اعمال هم صحیح وي، اخلاق هم صحیح وي، نو هغې ته وایي نفس مطمئنه. نو دا به د هغې تفصیل شي النفس المطیعه، او د هغې تفصیل دغه شي چې تاسو واورېد.
نو دې ته نفس مطمئنه وای. او څلورم قسم دی النفس الراضیه، هغه نفس چې هغه راضي وي د الله تعالی په فیصلو باندې. مصیبت راځي نو په هغې باندې صبر کوي. تقدیر چې څه د الله طرف نه مقرر وي نو په هغې باندې رضا وي. یرضا بما قضى الله راضیتا، قرآن کریم کې راځي. نو دا نفس راضیه څلورم قسم شو. او پنځم قسم دی نفس مرضیه. نو نفس مرضیه اسانه ترجمه ده نفس مرضیه ای مقبوله عند الله تعالی، چې هغه الله تعالی ته قبول وي. او چې الله تعالی ته قبول وي نو بیا فرشتو ته قبول کی. او چې فرشتو ته قبول شي نو فرشتې بیا آوازونه کوي او اعلانونه کوي چې دا بنده د الله تعالی خوښ دی، نو تاسو ورسره محبت وکئ. نو دا خلک ورسره محبت کوي. نو چې دا کوم خراب خلک نو وایي فلان کې سره دا خلک ولې مینه محبت کوي. نو په دې نه پوهېږي چې دا د الله تعالی په نزد باندې مقبول وګرځېد. نو چې د الله په نزد مقبول شو نو د خلکو په نزد باندې هم مقبول شو. نو دې ته وایي نفس مرضیه. او شپږم قسم دی نفس کامله. نفس کامله هغه نفس ته وایي چې تسیر العبادة له عادة، چې هغه عبادت د هغه دپاره عادت وګرځي. عبادت ولا د عبادت وګرځي. لکه چې د ډوډۍ وخت راشي او بنده ډوډۍ ته لیواله وي چې ډوډۍ به کوم ځای خورم. دغسې که د عبادت وخت راشي نو هغه عبادت ته لیواله وي، بې د عبادت نه د هغه ګزاره نه کېږي او د هغه خوشحالېږي نه. نو دې ته وایي نفس کامله. د بزرګانو او د اولیاء کرامو دا نفس چې دی نو نفس کامله یي. د نفس کامله مثالونه به ما تاسو ته درکړو، خو وخت مختصر دی. نو بس حضرت گنگوهی رحمت الله علیه چې هغه ته خپل پیر صاحب حاجی امداد الله مکی ولیکل چې ستاسو څه حالات دي. نو په هغه خپلو حالاتو کې یو دا ولیکلي وو چې عبادت زما دپاره د عادت په شان ګرځېدلی. لکه عادت بنده ته اساني، دغسې عبادت هم ما ته اسان دی. چې یو شي د یو بنده یو عادت نو هغه ورته ډېر اساني، نو عبادت راته اسان دی. نو دا شپږ قسمه، دا اووه قسمه دي، خو ما په هغه شپږو کې راوستل چې شپږ نمبر یې ستاسو پوره شي. شپږ نمبر ډېرې برکتي دي تبلیغ والو. نو دغه شپږ قسمه شو د نفس. نو مصنف وایي فإن امارتي بالسوء، هغه نفس اماره چې د ګناهونو حکم کوي دا هغه نفس اماره پکې راغی چې هغه ړومبی قسم. او ملا علي قاري لیکلي دي د دې کتاب په شرح کې، د هغه د کتاب شرح لیکلې ده مختصره، چې درې قسمه دي د نفس. نفس اماره یعنی النفس العاسیه، او نفس لوامه المختلطه چې هغه ښه کار هم کوي یا بد کار هم کوي، او النفس المطمئنه النفس المطیعه. نو هغه درې قسمه لیکلي دي. او صوفیه اووه قسمه لیکلي دي، د هغه اووه نه ما شپږ جوړ کړل. امارتي زما نفس اماره بالسوء ساء يسوء سوءا، بد کار کولو ته وایي. او سوءا هغه بد کار ته وایي. بد کار کول مصدر دی، او بد کار دا مصدر نه دی بلکې دا اسم دی. ساء يسوء چاته تکلیف رسول دی، چاته ضرر رسول دی، او دا بد کار بنده ته ضرر رسوي. د بد کار د وجه نه بنده ضرر مومي په آخرت کې، ځکه ورته سوء وایي. او متعظت وعظ نه دی قبول کړی. اتعاظ معنا قبلول د وعظ دی، او وعظ هغې ته وایي
چې هغه په منهیاتو باندې مشتمل وي دا کار مکوه دا کار مکوه او نصیحت عام دی دواړو له شامل دی تعظو باب افتعال وعظ قبلولو ته وایي نو متعظت وعظ قبول کړی نه دی من جهلها د خپل جهالت د وجې نه نو من په خپله معنا ده یا من لاجل جهلها ها ضمیر نفس ته راجع دی نفس مؤنث دی ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها او عقل مذکر دی وای څوک چې د عقل خبره مني د نفس نه مني نو هغه مذکر په مؤنث باندې غالب کو څوک چې د نفس خبره مني د عقل او د شرع خبره نه مني نو هغه مؤنث په مذکر باندې غالب کو نو مذکر په مؤنث باندې غالب کو زیره نو دا شیب چې مضاف الیه دی هغه مشبه شو او نذیر یعنی منذر هغه مشبه به شو دا سپین ویښته پشان د یارونکي دي پشان د واعظ دي لکه واعظ چې بنده د آخرت حالاتو نه یری نه دا سپین ویښته هم بنده د آخرت او د موت د حالاتو یری چې موت را روان دی او نذیر چې د نظر ینظرو نشي نو نظر کولو ته وایي لکه پښتو کې ورته منښ ته وایي او دا چې د نظر ینظرو نشي سمع یسمعو نو اردو کې ورته وایي چوکن نه رهنا پښتو کې ورته موږ وایو احتیاط کول یو شي نه یره کول او احتیاط کول احتیاط کوه یره کوه لکه څوک وایي دلته مار دی خیال ساته احتیاط کوه نو چې دا یرول وي نو په هغې کې هم د احتیاط خبرې چې دا ساس خراب کار دی د خراب یا دپاره دا مېلمه چې راغلی دی دا سپین ویښته مېلمانه دي نو په کار ده چې د مېلمه بنده عزت وکړي نو د سپینو ویښتو عزت دا دی چې سپینو ویښتو له ښه کارونه ورکړي ښه کارونه وکړي نو دا اعمال صالحه او عقاید صحیحه اور اخلاق فاضله دا چې کوي نو دا تا د دې سپینو ویښتو مېلمستیا وکړه که د سپینو ویښتو نه وروستو بد کارونه کوې نو د دې بدو کارونو د وجې نه تا د مېلمه بېعزتي وکړه نو مصنف وایي د مېلمه بېعزتي مه کوه د مېلمه عزت وکړه ولا اعدت او نه تیارې کړی دی د نفس من الفعل الجمیل د ښو کارونو نه قرا ضیفن د مېلمه د مېلمستیا هغه مېلمه علم برأسي چې هغه راکوز شوی دی زما سر ته دا سپین ویښته خو اول په ګیره کې راځي او بیا په سر کې راځي نو دې کې مبالغه شوه چې د الله بنده هغه سپین ویښته خو ګیره یې لاسه کوي چې هغه سر ته راکوز شو بیا هم ته د هغه عزت نه کوي لکه دا عادت دی ټولو ته معلوم دی چې اول ګیره سپینېږي او بیا سر سپینېږي زمونږ ګیره سپینه ده او سر کې بس سپین وي او څه به پکې تور وي ما خو ورته اډو کتلي نه دي سر ته خو نو علم برأسي چې هغه راکوز شوی ده زما سر ته غیر محتشمې غیر محتشمې بغیر د غصې نه یو معنی بغیر د غصې نه یعنی دا غصه په غصه کې نه دی راغلی دا خو ستا د عزت دپاره راغلی دی چې ته سم شه ښه کارونه وکړه بغیر د غصې نه دا یوه معنا ده دویمه معنا غیر محتشمې بغیر د لښکر نه څه لښکر او دبدبه پکې نشته او دی راغلی دی تا ته به اډو پته نه لګي او ویښته به دې سپین شوي دا نه ده چې ویښته سپین شو نو سپېړه به دله درکړي سپېړه درله نه درکوي بغیر د لښکر نه او درېیمه معنا غیر
غیر محتشمی بغیر د تکلیف ورکولو نه تا ته څه تکلیف نه دی راکړی دا نه ده چې ویښته سپین شو نو ته به په در باندې راشي سر به دې خوږېږي څلورمه معنا غیر محتشمی غیر محترمی بغیر د احترام نه د سپینو ویښتو خلک احترام نه کوي بلکې ځوانان داسې کوي چې سپین ویښته په ګیره کې راشي نو هغه پټوي یا یې اوباسي اگر چې اوباسي نه دي په کار جایز نه دي نو غیر محترمی بغیر محتشمی غیر محترمی دا څلورمه معنا شوه او پنځمه معنا یې دا ده غیر محتشمی بغیر د شرمندګۍ نه یعنی دا د شرمولو دپاره نه ده راغلی دا د عزت دپاره راغلی دی د دې احتشام معنا شرم او حیا هم شته احتشام الحق احترام الحق په معنا باندې دی احتشام الحق دا الله تعالی نه حیا کوي او ښه کارونه کوي نو پنځمه معنا یې دا ده چې د شرمولو دپاره نه ده راغلی د عزت دپاره راغلی دی او شپږمه معنا غیر محتشمی بغیر د حیا نه څه مطلب یعنی میلمه چې راشي نو یو درې ورځې وي چې د درې ورځو نه زیاتېږي نو خلک وایي دا داسې بې حیا میلمه ده چې اړو د تلو نوم نه اخلي نو وایي دا داسې بې حیا میلمه ده چې د مرګه به ستا میلمه وي نو د دې وجه د مرګه چې کوم میلمه تر مرګه چې ستا کوم میلمه دی نو د هغې ښه عزت کوه ځکه چې هغه الله تعالی د عمر دپاره میلمه کړی دی د درې ورځو میلمه نه دی څو معنی شي شپږ اوس ګورئ ورته ولا اعدت او نه تیار کړی دی د نفس اعد یعد تیارول او مجرد راځي عد یعد شمیرل چې بنده یو شی تیاری نو هغه شمیري او من الفعل الجمیل د ښو کارونو نه فعل د قول په مقابله کې راځي او عمل قول او فعل دواړو ته شامل دی عمل قول ته هم وایي او فعل ته هم وایي فعل اختیاري هم وي غیر اختیاري هم وي عمل هغې ته وایي چې اختیاري وي فعل عام دی او د عمل هغه ته وایي چې هغه بنده ښایسته کوي او همدارنګه عمل هغې ته وایي چې هغه دایمي او همیشه وي هغې ته عمل وایي نو د فعل او د عمل ډېر فرقونه دي په شرع کې لیکلي شوي دي د دې تیاری کړی دی د هغه فعل جمیل نه په دې کې مصنف مبالغه کړې ده چې عمل خو هغه فعل جمیل نه کوي یعنی فعل خو هغې ته وایي چې کله کله عمل هغې ته وایي چې همیشه نو هغه عمل خو څه کوي چې فعل دې هم نه ده کړی چې هغه کله کله وي لکه والذین هم للزکات فاعلون زکات بنده کله کله ورکوي په کال کې یو ځل ورکوي اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا عمل صالح همیشه کوي بنده نو چې کوم همیشه یې د هغې دپاره عمل راځي چې کوم کله کله یې د هغې دپاره فعل راځي نو تیاری د نه ده کړی د هغه ښو کارونو نه جمیل د جمله یجملو نه دی جمع کولو ته وایي او جمله یجملو جمیلون ښایسته کېدلو ته وایي جمل ته هم ځکه جمل وایي چې جمل د عربو په نیز باندې ډېر ښایسته دی او د اوښانو چې که څوک سیانا صفت ګوري نو هغه د امرؤ القیس هغه قصیده دې وګوري چې په هغې کې هغه د اوښانو د سترګو صفت یې کړی دی د هغې د کپرۍ صفت یې کړی دی نو بنده حیران شي د پښتنو خو اوښانو سره ډېر مناسبت نه ځکه یو خبره مشهوره ده وایي دا پښتانه د بني اسرائیلو د ذاته دي او د بني اسرائیلو خو اوښ سره او د اوښ پایو سره نه لګېده تاسو ته معلومه ده لیکن د عربو د اوښانو سره ډېر زیات تعلق وي نو د دې وجې د جلالین چې کوم شارح دی سلیمان جمل نو خلق وایي جمل دی جمل نه د جمل دی د جمل معنا دنګ لړو او ښایسته و
نو د دې وجې جلالین خو پکې ډېر ویلې وي د جلالین چې کوم شاعر استغه د محشي دی سلیمان جمل رحمت الله علیه شافعي نو هغه جمل د جمل نه دی د هغه خو کارونو نه تیاری نه ده کړی قرا ضیفن قرا وایي ما یعد للضیف چې د میلمه دپاره کوم شی تیارولی شي نو هغې ته وایي قرا د قرا نه مراد څه دی اعمال صالحه توبه پکار دا ده چې د دې سپینو ویښتو میلمستیا دې کړی وی په توبې باندې توبه دې کړی وی پکار دا وه چې د دې سپینو ویښتو میلمستیا دې په اعمال صالحو باندې کړی وی هغه دې ونه کړو نو قرا یقري جمع کولو ته ویلی شي ځکه چې میلمه له هم بنده څیزونه جمع کوي هغه به یو شی خوري او ورله خلکو درې درې څلور څلور څیزونه تیاروي سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض تیارې پکار د دغه جنت لپاره چې د کوم جنت چوړایي او پلنو د اسمان او د ځمکو عمر دي د هغې نه زیات دي او ضیفن میلمه ته وایي ضیفن موصوف علم برأسي صفت دی او ضیف د ضیف نه مراد دی سپین ویښته بوډاوالی او ضاف یضیفو میلمت ضاف یضیفو ضرب یضربو معنا یې ده مایله کېدل نو ضیف ته ضیف څه ته وایي چې میلمه ته چې کوم قربه ده نو هغه میلمه ته مایل وي او چې کوم میلمه دی نو هغه قربه څخه راغلی نو هغه ته مایل وي میلمه نور خلق پرېښودل او تا ته مایل شه تا څخه راغی او تا نور پرېښودل او میلمه ته مایل شوي نو میلمه او قربه یو بل ته مایل وي د یو بل خدمت کوي او علمه جمع کولو ته وایي علمه نزله راکوزېدلو ته وایي او مجرد دي لم یلم جمع کول نو المام هغې ته وایي چې کله کله بنده یو کار کوي نو علم برأسي چې هغه راکوز شوی دی نو دا میلمه خو همیشني مخکې نو او اوس راغلی دی راکوز شوی دی برأسي په سر کې رأس یرأسو توبه رأس یرأسو د نصره نه رئیس کېدلو ته وایي سردار جوړېدل او غیر محتشمي غیر محتشمي یو معنا احتشام حشم یحشم سمع غصې کولو ته ویلی شي او حیا کولو ته ویلی شي او تکلیف ورکولو ته ویلی شي او نور معنی دي د دې وجه ما شپږ معنی تاسو ته بیان کړې بغیر د غصې نه راغلی دی غصه نه کوي بغیر د لښکر نه راغلی دی بغیر د تکلیف نه راغلی دی بغیر د احترام نه غیر محترم خلق احترام نه کوي د الله تعالی په نسبت باندې احترام دی لکه د ابراهیم علیه السلام ویښته سپین شوي یا الله تعالی داسې دی وی دا وقار دی او احترام دی د الله تعالی له طرف نه دغسې بغیر د شرمولو نه راغلی دی بیش د شرمولو دپاره نه دی راغلی غیر محتشمي یعنی غیر محترمي غیر محتشمي بغیر د تکلیف ورکولو نه د اسم فاعل په معنا کې شو بغیر د غصې کولو نه بغیر د تکلیف ورکولو نه بغیر د شرمولو نه لو كنت اعلم اني ما اوقره كتمت سرا بدالي بس تقدیر ده اوس به دا ورپسې بل کتاب لږ ووایو انشاءالله
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه فصل في النساء دا فصل ده د زنانو په باره کې چې کومې ذوي الفروض دي. اما للزوجات فحالتان دو حالت دي الربع للواحدة فصاعدة ربع د یوې دپاره یا د یوې نه چې زیاتې وي یعنې فیتصاعدن صاعدة یا فتصاعد صاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل که د مړي اولاد نو ولد ابن نو وإن سفل اگر چې لاندې ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن او ثمن ده سره د ولد او د ولد ابن نه اتمه حصه ده. وإن سفل واما لبنات الصلب او هر چې د لونو د پاره ده الصلب چې هغه خپل لوړوي بنات الصلب معنا خپل لوړوي بنت الابن نبی نو درې حالات دي. نصف د یوې د پاره ده ثلثین د دوه د پاره دي یا د دوه نه چې زیاتي. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فوق اثنتين راغلی دی. دې کې ډېرې نکتې دي خو د هغه نکتو د بیانولو وخت نشته او په قرآن کریم کې په تفسیر کې هغه بیانېږي. ومع الابن او چې د زوی سره راشي نو للذکر مثل حظ الانثیین لکه یو زوی یو لور لاله نو د زوی دپاره دوه حصې دي د لور دپاره یوه ده. وهو یعصبهن او د رور دا خویندې د زوی دا لوڼه عصبه وګرځولې. عصبه هغې ته وایي چې څه پاتې شي هغه ورته میلاویږي. بنات الابن که بنات الصلب په شان د خپلو لوڼو دوی. صلب معنا چې د بنده د شا او د ملا نه پیدایي او د هغې شپږ حالات دي. نصف د یوې دپاره ثلثین د دوه دپاره یا چې زیاتې وي عند عدم بنات الصلب چې خپلې لوڼه نه وي. ولهن السدس مع الواحدة الصلبیة او د هغې دپاره سدس دی چې کله د یوې خپلې لور سره راشي. یوه لور پاتې شوه یوه نوسی پاتې شوه د لور دپاره نیمه د نوسی دپاره شپږمه نیمه شپږمه چې یو ځای کې نو ثلثین چې جوړ شو تکملتا للثلثین چې ثلثین برابر کی. څلورم حالت دا ده ولا یرثن مع الصلبیتین او وراثت بناخلی مع الصلبیتین د دوه لوڼو سره چې دوه لوڼه وي نو بیا به بنت الابن ته هېڅ نه میلاویږي الا ان یکون بحذائهن لیکن ها که د هغې په برابری کې یا د هغې نه لاندې غلام الک وي فیعصبهن نو هغه هلک به دا ټولې عصبه کي. د چا په برابری کې چې راغلی دی هغه به هم عصبه شي او چې لاندې راغلی دی نو هغه پورته به ټولې عصبه شي. والباقي بینهم او چې کوم پاتې وي نو هغه به د دی په منځ کې للذکر مثل حظ الانثیین د مذکر دپاره به د دوو لوڼو برابر شي. نو مثل حظ الانثیین دا د مؤنث حصه مشبه به ګرځولې ده. مشبه به قوي وي نو مطلب دا د زنانو له حصه ورکول دا قوي او مضبوطه خبره ده ځکه چې عربو به نه ورکولی او پښتانو هم نه ورکوي او د هغې دپاره عجیب عجیبه بانې ګوري وایي موږ وله په اختر کې پانجې لیږو او موږ وله دا کوو موږ وله کپړې کوو او نور په ټول جیداد باندې ملا چولي. ویسقطن بالابن او دی به ساقطیږي دا بنت الابن دا شپږم حالت شو. بالابن ولو ترک ثلاث بنات ابن او که چېرې درې لوڼې پرېښودې بنات الابن پرېښودل چې بعضې د بعضو نه لاندې وي او درې بنات الابن
درې بنات ابن الابن پرېښودو چې بعد د بعضو نه لاندې وي او درې بناتو ابن الابن پرېښودو چې بعد د بعضو نه لاندې وي بهذه صورت په دې شکل کې نو دا شکل چې دی په دې کې که تاسو فرض کوئ چې دا وړومبی بنت چې راغلی دی نو دې سره ابن فرض کوي نو مسله به د دریو نه شي نو په دریو کې به دوه د ابن شي او یو به د بنت شي مسله به ختمه شي او که هغه سره بنت نه ابن رانغی دا لاندې چې دوه لیکلي دي بنت او بنت په دې درېیمه کرښه کې نو که دې سره ابن راغی نو که دې سره ابن راغی نو بیا به مسله ته څه شي دا چې دا بنت الابن دی د دې دپاره به نیمه شي او دا لاندې چې بنت او ابن دی د دې دپاره به پاتې شي چې کوم پاتې دی نو مسله به د دوو نه شي یو به د بنت شي یو به د دی شي او په دی باندې یو برابر نه دی بنت او ابن دی څلور دي ځکه ابن د دو بنت برابر دی نو دی څلور دي 4 نه په دو کې ضرب ورکړي اته په اتو کې به څلور د بنت شي او څلور به د دی شي یو به د بنت یو د بنت او دوه د ابن شو او که دا ابن د دې بل لاندې سره راغی بنت او بنت او سره ابن راغی نو بیا به دا وړومبی بنت د هغې دپاره نصف شي او دا دویم بنت او بنت د دې دپاره به سدس شي او دی دوه دي او نو په دوو باندې یو برابر نه دی او دا لاندې بنت او بنت او سره ابن راغلی دی نو دی به 15 شي نو 15 له به په دوو کې ضرب ورکړي لس او لسو له په شپږو کې ضرب ورکړي نو شپېته نو مسله به د شپېتو نه شي نو په شپېتو کې هغه نیمه یعنې 13 لکه چې د بنت په لاس کې چې دی نو دریو له په لسو کې ضرب ورکړي لس 13 به د بنت شي دا وړومبی ده او دا لاندې د دی په لاس کې یو نو یو له چې ضرب ورکړي په لسو کې نو 15 به د دی شي او لاندې چې دا دوه د دی په لاس کې دوه ځکه په شپږو کې دوه پاتې شوي نو دوه له چې په لسو کې ضرب ورکړي شل به شي او دی 15 دي نو د هر یو به څلور شي د بنت به څلور شي او د ابن به اته شي او چې فرض کې چې دا لاندې هغه د لاندې بنت ته د پاسه چې دوه بنت دي که دې سره ابن راغلی نو بیا به موږ دا ووایو چې دا وړومبی بنت راغلی ده د هغې دپاره نصف دی دا دویم بنت چې راغلی دی د هغې دپاره سدس دی او هغه پاتې چې دوه دي نو هغه د دی شو بنت او بنت درې بنت او بنت 15 او سره ابن راغلی دی 15 او 2 اوه نو دی اوه دي او پاتې ورته دوه دي نو اول او په دوو کې ضرب ورکړو ځکه مخکې یو نو هغه دوه موقوف شوي نو 7 دونه 14 او 14 په شپږ کې به ضرب ورکړو نو 84 شو یعنې څلور اتیا نو د مسلې تصحیح به د څلورو اتیاو نه راشي نو د هغه بنت وړومبی په لاس کې درېو په 14 کې ضرب ورکړي 42 240 شو او هغه لاندې چې دوه بنت دي دوه نو هغې له یو د هغې په لاس کې نو یو له به ضرب ورکړو په 14 کې نو اوه د دی شو او دې لاندو ته دوه پاتې وو دوه په 14 کې ضرب ورکړو نو 28 شو نو د دی به 28 شي نو 28 چې په دی باندې تقسیم کې نو څلور به راشي یو او که د بالکل دا لاندې بنت راغلی ده دې سره ابن راغلی نو بیا به موږ ووایو چې د وړومبي بنت دپاره په شپږو کې 3 او دا ورپسې دوه بنته هغې کې د هغې دپاره یو دی او د لاندو دپاره دوه دي او دی څو دي بنت شپږو او سره چې ابن راغلی نو هغه اته شو نو اته او هغه مخکې دوه موږ موقوف کړو په دې کې موافقت بالنصف دی یعنې دواړه فنا کوي نو د اته به نصف ته راشي څلورو ته نو څلورو له به ضرب ورکړو په شپږو کې
24 د مسلې تصحیح راشي نو د ړومبي بنت په لاس کې 3 وو 3 له به 3 × 12 12 د دې شو ورپسې هغه بنتین دي د هغې په لاس کې یو له به ضرب ورکو په 4 کې 2 د دی شو لاندې چې وو نو د هغې په لاس کې 2 وو 2 له به ضرب ورکو په 4 کې 2 × 8 نو یو به د جنۍ شي او 2 چې دی نو هغه به د هلک شي نو دا وروسته تفصیل بیان کړی دی وایي علیا د فریق اول نه د دې لا یوازیها احد مقابله کې هېڅوک نشته او وسطا د فریق اول نه توازیها د هغې په برابرۍ کې علیا د فریق ثاني السفلا د فریق اول راغلی ده فریق اول دا ړومبی کرښه ده فریق ثاني دویمه کرښه ده فریق ثالث دریمه ده او سفلا د فریق ثاني د هغې په برابره کې وسطا د فریق ثالث راغلی ده او سفلا د فریق ثالث د هغې په برابره کې څوک نشته خو موږ ورسره فرض کو دا د اتو نه چې مسله چې مونږ وی چې مسله د څلېرویشتو نه شوه نو مونږ ورسره یو فرض کو نو مونږ وایو چې د علیا د فریق اول لپاره نصف دی د وسطا د فریق اول او د هغې برابرۍ کې د هغې دپاره سدس دی تکملة للثلثین چې ثلثین پوره شي د سفلیاتو دپاره هېڅ نشته که هغې سره الک وي غلام الک فیعصبهن نو هغه به یې عصبه وګرځئ څوک من کانت بحذائه څوک چې د هغې په برابرۍ کې دي او څوک چې د هغې نه پورته دي ممن لم تکن ذات سهم څوک چې د حصې خاوندان نه دي نو هغه ویسقط من دونه او چې کوم لاندې وي نو هغه به ساقط شي او که د لاندې سره راغی نو هغه چې کوم ذوي الفروض نه دي نو هغه ټول به عصبه شي